Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bada'u maqasidana wa ughfir lana ma madaa ya wasi'al karamin. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karam. لم يهتلم قد ضاها واللقاء أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karam. منه الدواب فلم تهرب ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karam. بخلفه كأمام رأية ثبت ولا يرى أثر بول منه في علن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karam. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذا فاتن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karam. كتفاه قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karam. هذه الخصائص فخذها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا والظالمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف أبو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف
ولشيخنا معروف أرواحنا الجديد يوم الدين بن كامل الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين عبد العزيز المليكري الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التي تصيبه عند الموت فالأولى أنه يموت دليلا، والثانية يموت جائعا، والثالثة يموت عطشانا ولو سقيا بهار الدنيا ما رويا من عطشه. وأما التي تصيبه في قبره فالأولى يضيق عليه القبر حتى تختلف أدلاؤه، والثانية يوقد عليه القبر نارا يتقلب على الجبل ليلا ونهارا، والثالثة يسلط عليه في قبره ثعبان اسمه الشجاع الأقرأ، عيناه من نار وأزفاره من حديد، كل ظفر مسيرة يوم يكلم الميت فيقول أنا الشجاع الأقرأ، وصوته مثل الرعد القاسف يقول أمرني الله أن أضربك على تضييع صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأضربك على تضييع صلاة الظهر إلى العصر، وأضربك
وأضربك على تجيء صلاة العصر إلى المغرب وأضربك على تجيء صلاة المغرب إلى العشاء وأضربك على تجيء صلاة العشاء إلى الفجر فكلما ضرب ضربة يغوص في الأرض 70 ذراعا فلا يزال في الأرض معذبا إلى يوم القيامة وأما التي تصيبه عند الخروج من القبر في موقف القيامة فشدة الحساب وسخط الرب ودخول النار والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicarakan tentang orang yang berani-berani sengaja-ngaja meninggalkan sholat yang lima waktu. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal lati tusibuhu indal mauti, adapun yang akan menimpanya dari siksaan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang sengaja-ngaja meninggalkan sholat yang lima waktu indal mauti, ketika dia mati, fal'ula annahu yamutu dalilan ay haqiran wa yushaddu nasruhi, bahwasanya dia matinya mati hina dan ruhnya keluarnya di beton. Jadi bukan ditarik belak-belak tapi dia kayak di beton. Itu ruh sangat tipis ente. Kalau ada kain yang tipis kemudian nyangkut di duri, di kawat, ente beton gimana tuh kainnya tuh? Sobek berantakan tuh. Begitu orang yang meninggalkan sembahyang lima waktu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matinya akan hina. Itu hinanya begitu, dibetok ruhnya keluarnya. Makanya kan suka belalak matanya, benar begitu ya, kita lihatinnya di matanya terbelalak, ketakutan karena ruhnya dikeluarinnya dia dibetok malaikat zalim. Ini bukan cerita ini bukan dongeng. Ini kebenaran yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengerikannya kita alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Biar enggak punya apa-apaan, biar enggak punya jabatan, tapi kita enggak ninggalin salat jam 5 waktu. Ini udah enggak punya apa-apaan, udah enggak punya jabatan, enggak salat 5 waktu. Menjadi apaan? Menjadi apaan? Kalau kaya di dunia masih mending deh, masih menikmati kehidupan dunia masih mending, punya jabatan, sembahyang masih mending. Tapi dia susah, nggak punya harta, nggak punya jabatan, tapi nggak sholat. Itu namanya udah jatuh, bukan tangga lagi tuh, bukan tangga lagi tuh steger, tangga lagi steger yang buat bangun yang besi-besi itu. Bukan pangkal lagi, ketiban steker tuh orang tuh. Sangat mengerikannya. Ya Allah, sampai ke begitu kata para ulama itu melalui hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matinya akan hina, kehinaannya rohnya keluar akan dibetok oleh malaikat Israil. Ya Allah, mengerikan, dibetok ente. Wa tsaniyatu annahu yamutu ja'ian. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu matinya lapar. Orang mati itu dalam kondisi ada yang kehausan, ada yang kelaparan. Orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu mati dalam keadaan kelaparan. Wal thalithatu, yang ketiga, yamutu atsyanan, matinya itu dalam keadaan kehausan. Udah matinya rohnya di beton, kemudian kelaparan, kemudian kehausan. Allah seksa itu orang, Allah seksa itu orang.
Walau suqiya biharud dunya ma rawiya. Kalau seandainya diberi minum dengan air laut di alam dunia, nggak bakal hilang hausnya itu orang. Dikasih minum orang yang matinya itu dalam kondisi apa? Tidak sampai waktu. Dikasih minum laut yang di alam dunia seluruhnya, itu orang nggak bakal hilang hausnya. Allah seksa itu orang. Min atsyi, daripada hausnya. Kita Allah pesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sering doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Makanya suruh masih kita hidup, masih kita napas, anak bini kita suruh paksain supaya subuh susah bangunin geprek-geprek. Dulu kita kan ngalamin, kita punya orang tua galak-galak kan. Ada yang disiramin, ada yang ditarik kakinya, ada yang disabetin. Kenapa demikian? Didikannya sekarang baru kita rasain. Allah, ternyata orang tua kita bukannya benci, tapi apa? Sayang sama kita. Ini yakin ente semua ngalamin orang-orang tua yang pada galak, yakin ada itu. Siramin air, nggak mampan mukanya, semua satu ember tuh, disembor, bukan diserapat, disembor tuh, sampai basah kasur kita tuh. Jadi sampai begitu ya, sampai begitu orang yang meninggalnya dalam kondisi dia meninggal dalam sebagian waktu, matinya kehausan. Kalau seandainya diminum air laut sealam dunia ini, maka tidak akan hilang hausnya. Wa ammal lati tusibuhu fi qabrihi, udah di alam dunia Allah seksa, matinya Allah apa? Allah seksa, di kuburnya Allah seksa tuh orang. Kan mengerikan tuh, berkali-kali Allah seksa. Adapun yang Allah seksa di alam kuburnya, orang yang meninggal supaya dimabuk secara sengaja, fal-ula yudayyaqu alaihi al-qabru hatta takhtalifa adla'uhu. Disempitin kuburannya setelah malaikat Munkar Nakir bertanya kepada dia. Disempitin sampai hancur tulang belulangnya, perang aja kayak begitu. Ente pernah lihat nggak mobil-mobil yang baja itu dengan alat yang berat dia pengen digepengin tuh, lebih dari itu tuh. Manusia di alam kubur yang meninggal di sebagian waktu digituin, digencet di kuburnya sampai hancur tulang belulangnya. Makanya kan suka kita temuin kalau pas digali tulangnya pada apa tuh? Pada nyatu kan? Ada orang yang pas digali tulangnya pada apa? Pada nyatu, itu digencet di kuburnya tuh. Kalau orang soleh nggak ada. Orang-orang yang dekat kepada Allah, apalagi yang tukang baca Quran, yang baca Qurannya rajin, kita lihat tuh. Pas kita bongkar kuburannya, jangan orangnya, jangan mayitnya, kain kafannya nggak ada. Nggak hancur, kain kafannya masih wangi, masih bagus, nggak hancur. Gimana manusia, gimana orangnya, orang yang tukang baca Quran tuh. Kalau orang yang tinggal di sebagian waktu, 5 waktu, masuk kubur, habis ada soal Munkar dan Nakir, langsung diapain? Langsung digencet sampai hancur tulang belulangnya. Mengerikan ya, mengerikan. Hanya kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, alhamdulillah. Biar nggak punya apa-apaan di alam dunia, tapi nggak ninggalin apa? Nggak ninggalin sholat yang 5 waktu. Wathaniyatu, yang kedua, di alam kuburnya Allah seksa. Yuqadu alaihi al-qabru naran yataqallabu 'ala al-jamari lailan wa naharan. Akan dinyalakan di kuburnya itu, dalam kuburnya api yang dia bolak-balik di atas bara api siang dan malam. Allah udah digencet, hancur tulangnya di kuburnya, Allah nggak ada kan? Api itu di kuburnya ada api yang dia bolak-balik siang malam hari. Kayak api panasnya ente. Allah seksa ya Allah, seksa orang yang sengaja ninggalin sembahyang waktu. Kuburnya Allah nyalain api yang dia bolak-balik siang malam di atas bara api yang ada dalam kuburnya. Masih nggak percaya, mati duluan deh. Masih nggak percaya juga, ini Nabi yang campain, nggak percaya juga, mati duluan deh.
Nabi yang sampai ini, bukan orang yang sampai, Nabi yang sampai, manusia pilihan Allah, kasih Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wadzalitatu yusallatu alaihi fi qabrihi tu'banun ismuhu al-syuja'ul aqra'u, akan dikirim di kubur ini orang yang meninggal sebagai orang itu ular yang sangat besar yang namanya Asy-Syuja'ul Aqra. Nama ini ular adalah Asy-Syuja'ul Aqra. Artinya apa? Ular yang rambut di kepalanya nggak ada, botak. Ini menunjukkan bisanya sangat banyak itu ular. Jadi kalau nanti ketemu ular yang kepalanya bukan orang ya. Ular yang kepalanya itu bisanya banyak tuh ular itu. Bisa mematikan orang yang digigit oleh ular. Ini di kuburan nanti orang yang tak sembahyang waktu Allah kirimin di kuburannya Asy-Syuja'ul Aqra, ular yang palanya botak. Itu menunjukkan ular ini banyak dia punya racunnya atau bisanya. Ainahu min narin, matanya dari api, nyala tuh matanya dari api. Wa azfaruhu min hadidin, kuku-kukunya dari besi. Matanya dari api, kuku dari besi. Kullu zufrin masiratu yaumin, setiap kukunya itu sepanjang satu hari perjalanan. Panjang kayak gimana tuh kukunya itu? Satu hari ente. Dari sini ke Surabaya berapa hari? Jakarta Surabaya berapa hari? Jakarta Surabaya kalau jalan kaki berapa hari ini kira-kira? Panjang kukunya itu perjalanan selama satu hari. Yukallimul mayyitan, ini Asy-Syuja'ul Aqra. Dia ngajak ngomong orang yang mati tadi, yang meninggal sebelum waktu. Fayaqulu, maka ini ular mengatakan, Ana Asy-Syuja'ul Aqra, saya ular yang bernama Asy-Syuja'ul Aqra. Wa sautuhu mithlu raqdil qasifi, suaranya seperti geledek yang sangat besar, yang sangat keras, dia punya suaranya, menakutkan ya. Yaqulu, ini ular mengatakan, amarani Allahu an adribaka ala tabi'i salat sublatul fajr ila tulu'i syamsi. Allah perintahkan aku untuk memukul engkau karena engkau telah meninggalkan sembahyang subuh sampai terbit matahari. Subuh sampai terbit matahari, enggak sembahyang subuh. Malah jogging sekarang. Karena mak model tuh RW ada program senam Allah, pesenin bini-bini itu jangan ikut program RT RW itu begitu tuh, senam bersama. Kalau di indoor perempuan semua nggak masalah, ini di outdoor ente Allah pakai bajunya mercon, yang lihatnya udah nggak enak gitu lihatnya. Karena ini suka bilang ya kalau ani ngajar ani RT RW pada hajar dibilangin. Kalau bisa program-program begitu silakan ada, tapi di indoor dan semua mesti perempuan semua, yang laki-laki di jalan di outdoor, di luar tuh emak-emak ya Allah, ada pakai jilbab ya Allah, recet pakai training ya, bukannya pada langsing, bukan pada buhaya semua, emak-emak itu emak-emak kulinya pada udah gak beraturan. Diajar. Iya, senang lagi itu kan dia tuh anda suka malu, aneh tahu nih pas pulang ngajar pagi-pagi, sampai pulang ngajar siang-siang, pada menjelang siang tuh proses senam apa ya, kumpul rumah ngapain pakai jilbab, senamnya kita lihatnya enak gitu senamnya. Ini tuh ya Allah perintahkan kata ini Asy-Syuja'ul Aqra, Allah perintahkan aku untuk memukul engkau sebab engkau meninggalkan sholat subuh sampai terbit matahari, nggak sembahyang subuh. Wa adribaka ala tadhi'i sholat zuhur ila asr, dan Allah perintahkan aku untuk memukul engkau sebab engkau meninggalkan sholat zuhur sampai asar. Kita kalau bisa masuk waktu sembahyang, jangan antaran. Di antara kaifiat orang bisa sehat afiat itu di antaranya itu sembahyang di awal apa? Di awal waktu orang sehat afiat di situ. Ada orang-orang dulu, ini orang sehat afiat, umur sudah sepuh, sudah lanjut, tapi masih apa?
masih sehat, nggak pernah tinggal sembahyang 5 waktu tepatnya apa? Di waktunya. Yang bilang Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang sembahyang di awal waktu Allah berikan sehat dan afiat. Wa adribaka ala tadyi'i salatil asr ila al-maghribi, dan Allah perintahkan aku untuk memukul engkau sebab meninggalkan salat asar sampai maghrib. Subuh enggak dikerjain, zuhur enggak dikerjain, asar juga enggak dikerjain. Wa adribaka ala tadhi'i salatil maghrib ila al-isya'i, dan Allah perintahkan aku untuk memukul engkau sebab meninggalkan maghrib sampai isya. Wa adribaka ala tadhi'i salatil isya' ila al-fajr, dan Allah perintahkan memukul engkau karena meninggalkan sembahyang isya sampai masuk waktu subuh. Jadi subuh enggak sembahyang, zuhur enggak sembahyang, asar enggak sembahyang, maghrib enggak sembahyang, isya enggak sembahyang. Fa kullama daraba darbatan, setiap kali dipukul, ia busu fil ardi sab'ina dira'an, mendem di tanah sampai 70 hasta. Satu hasta itu sama dengan 50 cm. Berapa itu? 50 kali 7 berapa itu? Berapa? 3.500 cm. Jadi ini meter berapa itu? 3,5 meter. Sekali pukul 3,5 meter mendem. Terus dipukul. Fala yazalu fil ardi mu'adzaban ila yaumil qiyamah, terus disiksa oleh Allah di kuburnya terus sampai hari kiamat. Enggak berhenti sampai sekarang orang yang memang meninggalkan sembahyang waktu secara sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna wa 'ala laza ashrafna fatub 'alaina tawbah tarsilu kulla awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la bittisamin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wal ali wal ashabi idadatas suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka wa darajihi. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi asyani wa darajihi. Ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi asyani wa darajihi. Allahumma salli wa sallim wa barik
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.